Namaskara and a warm welcome to all our listeners. For the Indian diaspora living in the UK, finding a piece of home that resonates with the daily chants, the aromas, and the spiritual energy of our roots is a journey in itself. For thousands of devotees across the British Isles, that spiritual home is Sri Raghavendra Swami Brindavana, which is currently located in Slough. Known fondly as Rayara Matha, this sacred space isn't just a temple. It is a vibrant community hub that keeps the rich traditions of Madhva lineage and the teachings of Guru Raghavendra Swami alive, being thousands of miles away from Mantralaya. In today's episode, we are diving into a calendar of devotion, from the grand festivities of Sri Raghavendra Swami Aradhane to the scholarly significance of Madhvanavami. We will explore how these festivals are celebrated with traditional fervor right here in the UK's Rayaramatha. We will talk about the rituals, the community feasts, and the beautiful way our rich heritage and cultures are being passed down to our next generation. So, whether you're regular at the Matha or a curious listener wanting to learn more about the cultural fabric in the UK Hindu community group, walk with us and stay with us to know more about the festivals being celebrated in the Rayaramatha. Today, we are joined by a prominent personality and a guest who holds a unique and a vital responsibility. He is a native of Bangalore and he serves as a digital bridge between the Raghavendra Swami Matha and several devotees across the globe. As a social media handler for Sri Raghavendra Swami Matha, he helps ensures the teachings, the daily sevas, and the grace of Rayaru reach our screens every day. Introducing Pranav Kamath. A very warm welcome. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಣವ್ ಅವರೇ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಚೇತನ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. Thank you so much. So Pranav avre, as I already mentioned, can you please explain us and guide us through all the different festivals and events that happens throughout the year in the Rayaramatha? Sure. So let me start with Jan 1st being the beginning of the calendar new year. So on Jan 1st, there are hundreds of devotees who would want to visit the temple and seek the blessings of Srinivasa Devaru Raghavendra Swami, because it is the first day of the calendar new year and they want the entire year to go really smooth and well. So Right. that day, we have special Panchamrita Seve that is being performed to Raghavendra Swami. Okay. And in the evening, we have darshan of open from 6 p.m. to 8 p.m., which is followed by Rathotsava and Mahamangalarti. So people can come in the morning and even in the evening and avail the darshan of Rayaru, and so that they have a really good year ahead. Khandita, sure. Yes. Yes. So, what are the next major festivals or events that you would want to add and take us in that journey? So immediately after Jan 1st, the next major Hindu festival that comes to our mind is Sankranti. Sankranti. Yes. Yeah. So Sankranti marks two things. One is the end of Dhanurmasa Nija. and the beginning of Uttarayana. It is Uttarayana. considered as a Mahaparvakala or a auspicious time. So that day we have a special Panchamrita Seva to Raghavendra Swami as well. And in the evening, the Matha will be open for devotees, and there will be several devotees who will come and who would want to exchange Ellu Bella that day, and they would want to distribute it to their friends and family. Sure. So Matha becomes the hub for them. They can come here, they can meet their relatives, they can exchange Meet Ellu and Bella. greet. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ Definitely. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸೊ ಹೌದು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಚೂರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು? ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ, ಅಂಡ್ ಎಳ್ಳು ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ Heat. ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ Help ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್
it is of a great significance to consume ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ that ಅದು day. ಪರಂಪರಾಗತೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ದಟ್ ಖಂಡಿತ. ಇಸ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೌದು ಸಿನ್ಸ್ ಏಜಸ್. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ? ಎಸ್. ಸೊ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ. ಸೊ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಪಿತಾಮಹ. ಅಂತಾನು ಕರೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು. ನಿಜ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪುರಂದರದಾಸರು, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಎನಿ ದಾಸರು ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಆನ್ ದೇರ್ ಆರಾಧನೆ ಡೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಡೇ ವೆನ್ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಟೆಂಡ್ ಮೋಕ್ಷ ಆರ್ ಮುಕ್ತಿ. So he has composed hundreds and thousands of Devara Nama and Devara Sankirtane. ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳು. So on this very day, Mata hosts something called as Purandara Idol. So it was started recently, but before that, on that day, people gather in the Mata or in a premises, which is like because Matad capacity ಎಷ್ಟಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. Okay. So based on that, they will decide the venue and people meet and they sing the Sankirtane which was composed by Purandaradasaru. ಪುರಂದರದಾಸರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಹಿಮ್. Okay. ಸೊ ಅವ್ರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ನಿಜ. ಹಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ, ಅಂಡ್ ದಾಸರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೇದಾಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಉಪನಿಷದ್ಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ವೇದಾಂತ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟರ್ಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ರು ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಡುಗಳು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರಲ್ಲ, ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ದಾಸರು ಫಾರ್ ದೇರ್ For whatever he has given contributed to the through the entire community. world community. Yes. ನಿಜ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಆಯ್ತು. Yes. ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತಾ ಪ್ರಣಬ್ ಅವರೇ? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರ ಆರಾಧನೆ ದಿನ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅ ವೀಕ್ ಡೇ, ಯೂಶಲಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Usually on a weekend we see the convenience of people and we organize bhajana sandhya kind of a thing or Purandara idol anta heli ಅವತ್ತು ನಾವು yes ಇರುತ್ತೆ. definitely one of the weekends irutte, so that ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು participate ಮಾಡಿ it will be very convenient for all anta heli. Okay. Yes. Okay. So up next would be ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಧ್ವನವಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓ ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್. Yes. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಎಸ್ ನನಗೆ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಧ್ವಮತ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಸೊ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಹಾನ್ ಯತಿಗಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಸೊ ಅವರ ಪರಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಧ್ವನವಮಿ ದಿನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು. ನಿಜ. ಖಂಡಿತ. ಹನುಮ ಭೀಮ. ಎಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋ ದಿನ ಅದು ಮಧ್ವನವಮಿ. ಸೊ ಮಧ್ವನವಮಿ ದಿನ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು? ಸೊ 2 ಇದೆ. ಅದೇ ತಿಥಿ ದಿನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೇವರಿಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧು ಅಭಿಷೇಕ, ಹನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಥೋತ್ಸವ ಇನ್ ದಿ ಮಠ and people can come and take blessings of Devru that day. And one of the weekends is the famous I think UK Rayar Matadu one of the signature events antane helbodu. Madhvanavami grand community feast irutte. Oh, so is it celebrated in a grand scale? Yes, it is celebrated in a very large scale and a very grand scale. So we usually take a venue which accommodates probably about 800,000 ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಯೂಶಲಿ 800,000 ಜನರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಒಂದು ವೆನ್ಯೂ ತಗೋತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಹೋಮ ಇರುತ್ತೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ವೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ, ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಯುಕೆ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಶೋರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಜ. ಗುಡ್.
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ UK ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ? ಲೈಕ್ ಹೌ ಡು ಯು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yeah, so Shivaratri is a very important festival for everyone because Shiva is considered as a Parama Bhakta of Narayana. ನಿಜ. And so ನಾವು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಸ್, ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೀರ್ತನೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಹೌದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ನೈಟ್. ಲೈಕ್ ಅವತ್ತು ಜಾಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವಿಶೇಷತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಿಲ್ಕ್ ಅಭಿಷೇಕ ಟು ಈಶ್ವರ. That day, this is the only day where people get to perform abhisheka to Shiva in ರಾಯರ ಮಠ. ಓಕೆ, ಅವತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಟೀಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತು? ಶಿವನ ಪಾದ ಹಾಡು ಹೌದು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ there will be 2 hours long event. ಸಾಯಂಕಾಲ ಯೂಶಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದು we have a nice team who comes, does Rudra Parayana. So if people are interested and if people know, they can definitely join the team. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ 1 week 10 days ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಮಠ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರುದ್ರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ So do we have a separate team who teaches and guides us? Yeah, they usually have Google Meets ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. Okay, so before Shivaratri? Yeah, before probably 15 days before Shivaratri. Okay, if anybody is interested, then they can contact the service and contact. Yes, definitely. Okay. And they can participate in the chanting that day. On that specific day? Yeah, on Shivaratri day in Mata premises. Okay. Yes. Okay, thank you Pranav. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ರಾಯರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತೆ ವರ್ಧಂತಿ ಅಲ್ವಾ? ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತೆ ವರ್ಧಂತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಯರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ವರ್ಧಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಎಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಧಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇಸ್ ದ ಡೇ ವೆನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಟೆಂಡ್ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಗುರುಗಳು ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು. ಅಂಡ್ ವರ್ಧಂತಿ ಇಸ್ ದ ಡೇ where Raghavendra Swami was born, that is Janma Nakshatra of Raghavendra Swami. So both the days marks huge significance in UK Rayara Matha, and not just UK Rayara Matha, across the globe. And we celebrate both the days with the Panchamrita Abhisheka to Raghavendra Swami, followed by Vishesha Pada Puja, Kanakabhisheka. Then in the evening we organize Ashtavadana Seve, we organize Uyale Seve, and several other Sarva Seve is performed. So people have the chance of performing all sevas that day. So even Rathotsava is also performed on both the days. Okay. So ನಾವು ರಾಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೈಭವ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವೈಭವವನ್ನ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ. ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, UK ರಾಯರ ಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ದಿನ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ದಿನಾನೇ ರಾಯರದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರೋದು. ಯಾ, ಅಂಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಾಯರಲ್ಲೇ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಎಸ್, ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ. ಸೊ ಯುಗಾದಿಯ ದಿವಸ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಏನೇನು ಸಂಭ್ರಮಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುಗದ ಆದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವತ್ಸರದ 60 ಸಂವತ್ಸರಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರ ಮುಗಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂವತ್ಸರ, ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, the spring season begins. It is the onset of spring. So ಚಿಗುರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತೀವೋ ಅದೇ ತರ ರಾಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಮಡಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಇದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ವ ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಸೇವೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. ಅಂಡ್ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 200-250 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆನ್ ಯುಗಾದಿ. ಎಸ್, ಆನ್ Oh, ಯುಗಾದಿ correct. ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು. ಹ್ಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. Correct. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ We seek blessings ವಿ ಸೀಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. on that auspicious day, ಎಸ್. ಸೊ ಅಲ್ವಾ? ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ದೇ ಇನ್ವೋಕ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇನ್ ಟು ದ ಪಂಚಾಂಗ ಪಂಚಾಂಗ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆಚಾರ್ reads the panchanga aloud. Okay. So in panchanga we will know the aya vyaya, then we'll know the rashi phala, then we know the samvatsara phala, we will know who is the adhipati of the samvatsara, and there are several other details which is read by ಆಚಾರ್. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ರೂಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಡೇ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ auspicious. Yes, ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು Yes. ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಾಯರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವಿಧವಾದ ಸೇವೆಗಳು. ಸೇವೆಗಳು. ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ 8 ಸೇವಾಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 8+ ಸೇವಾಸ್. ಸೇವಾಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ, ವೇದಾಂತ, ಅಷ್ಟಕ, ನೃತ್ಯ, ಹಾಡು, ಸಂಗೀತ. ದರ್ಪಣ, ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯುಗಾದಿಯ ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುಗಾದಿಯ ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ. ಎಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಯರು ರಾಯರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ರಾಮದೇವರ ರಾಮನವಮಿ. ರಾಮದೇವರ ರಾಮನವಮಿ. ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಅವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಹೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದು. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹ್ಮ್. ಅದು ಸೇವೆಗೆ ಜನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂಡ್ Okay. ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಠ ಬರೆಸಬಹುದಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಬರೆಸಬಹುದು ಓಕೆ. ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹ್ಮ್. ಅವತ್ತು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. ಅಂಡ್ ಈ ದಿನಾನು ಕೂಡ 200-250 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. Okay. Are you saying that it will be conducted in the morning hours or in the evening? No, it will In be case conducted if in the the devotees want to avail the services ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ in the evening Yes, hours. yes. Okay. ಅವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂಡಲ ಅನ್ನ ಆಚಾರ್ ಅದು ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. ತುಳಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಅರ್ಚನೆ So ಮಾಡ್ತಾರೆ. on Ram Navami, this special thing will be done. ಅದು ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ. ಎಸ್, ವಿಷ್ಣು Okay. ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅರ್ಚನೆ. Okay. ಅದಲ್ದೇನೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಲೋಕಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ ನೈವೇದ್ಯ ರಾಯರಿಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾನಕ ಅಂಡ್ ಕೋಸಂಬರಿ. ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಕೋಸಂಬರಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಮೇಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯರು, ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ವಾಯುದೇವರು. ರಾಮನ ಬಂಟ ಹನುಮಂತ. ನಿಜ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ. ನಮಗೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನಚರಿ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಹನುಮಂತ ಜಯಂತಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. ಈ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 2-3 ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹ್ಮ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮಧ್ವ ಮತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ. ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಇಸ್ ಹನುಮದ್ ವ್ರತ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅದು ಇದು ಹನುಮದ್ ವ್ರತ ವ್ರತ. ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಕೊಲೋಕಿಯಲಿ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ. ಹನುಮ ಜಯಂತಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೌದು. ಕಡೆ ಅಂಡ್ ಸೆವೆರಲ್ ಅದರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ Correct. ಅವತ್ತು ಹನುಮ ಹಾ. ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಹನುಮದ್ ವ್ರತ. ಹಾ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಬೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್. Okay, sure. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಇನ್ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ದಟ್ ಹ್ಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಾಮನವಮಿ, ಅಂಡ್ ರಾಮನವಮಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ. ಹಾ. And that day especially morning we will have madhu abhishek, again honey abhishek performed to Hanumanta Devaru. If you have seen our Garbhagudi, we have Srinivasa Devaru, then Hanuma Devaru, then Raghavendra Swami. So ಆ ಹನುಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಮಧು ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Okay. ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಅದು ತುಂಬಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷದಲ್ವಾ ಪ್ರಣವ್ ಅವರೇ? ಇಫ್ ಐ ಮೇ Yes. ಆಸ್ಕ್, ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಮಧು ಅಭಿಷೇಕ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಮಧು ಅಭಿಷೇಕ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ. ಹೌದು. ಅದಲ್ದೇನೆ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಹೋಮನೂ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ.
ಸೊ ಆ ಅವಕಾಶ, ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಯೂಶಲಿ 1 ವೀಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ಜನ ಆ ಅವತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಖಂಡಿತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅವೈಲ್ ದೋಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಹೌದು, ಒಂದ್ ವಾರದ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಖಂಡಿತ. ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು 6 to 8 ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವತ್ತು ರಥೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ದೇವರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ Yes. ಇದು ಹನುಮ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ಜಯಂತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಓಕೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಅಕ್ಷಯ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಪ್ರಣವ್ ಅವರೇ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್? ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ is considered as a very auspicious festival throughout the Sanatana Dharma. Of late, it has been formalized by buying gold, but it's just not that. It's much beyond that. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ ಫಲ ಅಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆವೆರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಕಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಇಸ್ ಪೀಕ್ ಸಮ್ಮರ್. ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪೀಕ್ ಸಮ್ಮರ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ತಾಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ Correct. ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ತಾಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗಂಧವನ್ನ ಹಚ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಗಂಧ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೂಲೆಂಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ Right. ಕೂಲೆಂಟ್. Right. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಗಂಧವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದನ್ನ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಗಂಧಲೇಪನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಗಂಧ. ಫುಲ್ ಗಂಧದಿಂದ ಗಂಧದಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ couple of weeks, people can come to the matha and avail that gandha. It will not be on the same day. It will be probably within a week after it. Because ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೆಗೆದು ಪ್ಯಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಗಂಧಲೇಪನ ಸೇವೆ ಇಸ್ ದಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಫಾರ್ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ. This is followed even in Mantralaya. This is followed in several other temples in India. ಓಕೆ. Yeah. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ಗಂಧಲೇಪನೆ ತುಂಬಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದಂತದ್ದು. Yes. And ಸಾಯಂಕಾಲ ಜನರಿಗೆ ದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ರಥೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲೇನೆ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ Yeah, ಅಕ್ಷಯ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ತೃತೀಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ immediately ಬರುವಂತದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ದೇವರೇ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು. ಸೊ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು. ರಾಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರು ನರಸಿಂಹ ದೇವರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಷೋಡಶಬಾಹು ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಅದೊಂದೇ ದಿನ ನಡೆಯೋದು. ಹೌದು. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಿಗೆ ದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ Yes. ಇದು Yes. ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಗಳದು ಪಾಸ್ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೂನ್ ಅಂಡ್ ಜುಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಾಸ್ a pause ತರ, like it will be normal days. ನಿಜ. ಅವಾಗ ಏನು And- ಹಬ್ಬ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಹಬ್ಬ Yes, ಹರಿದಿನ ಅಂತ yes. ಇಲ್ಲ. The next festival wave will begin very soon in the month of August. ಆಗಸ್ಟ್. Yeah, ಓಕೆ. which starts with ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ and all, but ಅದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋ ಹಬ್ಬಗಳು. ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. So ಉಪಕರ್ಮ is the next major event that Okay. is celebrated in ರಾಯರ ಮಠ. ಹ್ಮ್. So because ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ UK ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಊರಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಉಪಕರ್ಮ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಇವನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಶ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋ ಉಪಕರ್ಮ. ಉಪಕರ್ಮ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಪಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಅವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಜನವಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ನಮಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು ಮಠಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರಬಹುದಾ? ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪಕರ್ಮ Okay. celebrations. So usually it will happen in the morning. ಓಕೆ. Timings will be notified to people Hmm. well in advance, and Okay. people can come in. Hmm.
there is no booking such required. People can walk in. Okay, so straight away they can walk into Rayara Yes, Matha. So yes, there is yes. no pre-booking for this Upakarma. Yes. So this Rigveda and Yajurveda, Yeah, both. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ Yes. So ಪ್ರಣವ್ ಅವರೇ? Rigveda and Yajurveda, Rig Upakarma and Yajur Upakarma ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Rig Upakarma is usually on Shravana Nakshatra and Yajur Upakarma is on ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಮಠದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಮಠದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪಂಚಾಂಗನೇ, ಮೂಲ ಮಠದ ಪಂಚಾಂಗ, ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪಂಚಾಂಗನೇ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ಸ್. Okay. So whoever wants to avail the services of Upakarma for Rigveda and Yajurveda, you will be notified a week before or 15 days prior to it. Yeah. Alva? They should just keep the eyes rolling on our WhatsApp. Sure. Okay. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆರಾಧನೆ. ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ. Is it celebrated in a large scale? It's not celebrated in a large scale. It's celebrated in a super large scale. Massive scale ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Because entire ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಐಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಂಡನ್ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಜರ್ಮನಿ ಮಠದಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ UK ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3 day long celebration. I can tell 4 day long celebration because 3 days ಮಠದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ, ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ, ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ ಮಠದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. Walk us through all the 3 days ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ 3 days ಮಠದಲ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಜನರಿಗೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆರಾಧನೆ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬಹುದು ಜನರು. ಸೊ 4 day ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ದಿನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ. ಅವತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 days also it is the same thing. More or less the same thing. Yes. ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ, ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ದಿವಸ ಏನೇನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸ್ತೋದಕ ಇರುತ್ತೆ ರಾಯರಿಗೆ. ಅವತ್ತಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದು 3 ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಣವ್ ಅವರೇ. ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಆರ್ ಆಲ್ 3 days ಆಫ್ ಆರಾಧನೆ? ಆಲ್ 3 days ಆಫ್ ಆರಾಧನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ರಾಯರಿಗೆ ಹಸ್ತೋದಕ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಠ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಬೋತ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಓಕೆ. yes, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಯು ಮೀನ್ ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ಮಠದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ 3 days ಆನ್ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ, ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಅಂಡ್ ಕೊನೆ ಆರಾಧನೆ ದಿವಸ, ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ ದಿವಸ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಾಯರ ಸೇವೆ, ಕನಕಾಭಿಷೇಕ, ಸರ್ವ ಸೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆನು ರಾಯರ until and unless one of the days is a Sunday, then we decide to do it in a different venue. Okay, so that will be on a large grand scale. I'll come to that in a while. Okay. So ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಇದು ರಥೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಲಿ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಎಸ್, ತೂಗಿರೆ ರಾಯರ, ತೂಗಿರೆ ಗುರುಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರಾಯರಿಗೆ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3 ದಿವಸ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಎಸ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ರಾಯರಿಗೆ. So this is one of the very auspicious services for ರಾಯರು or any ಗುರುಗಳು ಅವತ್ತು ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20 days ಪ್ರಯರ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they will take down the bookings and ನೀವು for ಪಾದಪೂಜೆ. Yes, and ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಂದು ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. Will it be done in the morning hours or in the evenings? Because people come from very far. So it is done both the times. It is done on both the times, morning and in the evenings. But the timings will vary because ಅವತ್ತು ಆಚಾರ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಸ್ತೋದಕ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ
So it's better So to contact. preferably in the morning hours. Yeah, no, it's better to contact the Matha for further details Further on details. this. Yes. Okay. Yes. So any further details required, you can contact the Rayar Matha. Yes. Okay. And now coming to the ಆರಾಧನೆ in a large scale in a different venue. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಠದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅರೌಂಡ್ ಮಠದ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ Current 150 ಇರೋದು. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ Okay. ಅರೌಂಡ್ 800 ಮೆಂಬರ್ಸ್, 600 to 800 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ Okay. ವೆಲ್ಕಮ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆನೆ. Okay. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಹೆಡ್ ಕೌಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ವನವಮಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. Oh, and ರಾಯರ Rayar ಆರಾಧನೆ- Aradhane. ಆರಾಧನೆಗೂ Guys, take ಕೂಡ a note ಅಷ್ಟೇ. of it. On Madhvanavami and Rayar Aradhane, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ Yes, ಅಲ್ವಾ? yes, yes, yes. Okay. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೀ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿ ವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇವೆಂಟ್. Okay. ಅವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತಾ? Yes. In case, because people ಯಾ come from very ಖಂಡಿತ far. ಖಂಡಿತ So ಖಂಡಿತ in case ಅವತ್ತು ಅವರು ಸೇವೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಯಾ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೃಂದಾವನ ಇದೆ, ಹಾ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜ ಪ್ರತಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂಚಾಮೃತ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಪಲ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಹುದು. Okay. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫುಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಮೀಲ್. Festive Festive meal on meal. that. Can't Yes. wait, guys. Okay. ಎಸ್. Okay. ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು items ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಯರ್ ಆರಾಧನೆ, ನಿನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ ಅನ್ನ ಹಾಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳುತ್ತಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಸೊ ಯಾರೇ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಬಂದ್ರು ಭೋಜನನೇ. ಅವತ್ತು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಅವತ್ತು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೀಟ್ ಆಲ್ 5-star hotels. I bet on Food. that 100%. I personally look forward to ಆರಾಧನೆ. Oh, I can't wait either. Yes, yes. Okay. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ Yes. ಆಲ್ಸೋ known as ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿನ ನಮ್ಮ ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅವತ್ತಿನ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು ಆದಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಠದಲ್ಲೂ ಅವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಮಠ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಫ್ರಮ್ 6 PM to 8 PM. ಓಕೆ. Yeah, generally Krishna Janmashtami is observed at 12 AM midnight, but ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಬಂದು ದರ್ಶನ ರಾತ್ರಿ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ 6 to 8 PM ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಠದಲ್ಲಿ 6 to 8 PM ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆಚಾರು ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅದು ವ್ರತ. ತುಂಬಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದದಲ್ವಾ? ಅವತ್ತು Yes. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ, ಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಅಂತ ರೋಹಿಣಿ ಹೇಳಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ಮೂರು ಅರ್ಘ್ಯ ಬಿಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಬಿಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ? ರಾಯರ ರಾತ್ರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ- ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಅರ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅರ್ಘ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಗೆದು ಸರ್ವಿಸಸ್? Yeah, so they can contact the Matha for any of Any the further details. details. ಓಕೆ. And ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಗೆ ಬಿಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ರಾಯರ್ ಮಠ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಬಿಹಾಫ್. Yeah, so there will be a few standby rules for this. Like you'll have to fast that day, as in you shouldn't eat onion, garlic, rice and all, because ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು ಮಠಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಾಯರ ಮಠ. Yes, ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ. yes. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋಂತ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ, ವಿಘ್ನಹರ್ತ, ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಗಣನಾಯಕ. ಸೊ Yes. ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ? ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಾ ಗಣಪತಿ? 2 ದಿವಸ, 3 ದಿವಸ, 9 ದಿವಸ ಕೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಥಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್? ಖಂಡಿತ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಬ್ಬ ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಗಣಪತಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಆಕೃತಿ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಒಂಥರ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಗಣಪತಿನ, ಅದು ಮೃಣ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿನ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜನರಿಗೆ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದೇರ್ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮಠ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಡ್ ಗೋ. Okay, guys, that's a very good and a very important information. ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ. ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಠ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, 10-15 days, 20 days, 1 month in advance, and we will arrange it for you for sure. ಸೊ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಮಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆವತ್ತು ಗಣಪತಿನ ಇಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ದಿನ ಇಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಗಣಪತಿಗೆ ಏನೇನು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ, ನೈವೇದ್ಯಗಳು ಏನೇನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಿತೃಗಳು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ರಾದ್ದಗಳು ಮಾಡೋ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಶ್ರಾದ್ದಗಳು ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 2 ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ ತರ. ಅಲ್ಲೇ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್. So Saturday and Sunday, unless it's not an Ekadashi. So they have both the things here. So those services of Paksha Masadalli aguvanta the services they can avail it. And adakke pre-register nadru madbeka? Yes, ಖಂಡಿತ 1 month in advance ಮಾಡೋದು is suggested. Is because Achar will be very busy that day. Okay. So and that 15 days. For the 15 days, yeah. Okay. And adaldane if you want it at your home also, you'll have to tell very well in advance, because ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ you'll have to book it very well in advance. Okay. So ಈ 15 days ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನಾನು ಕೂಡ ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಶ್ರಾದ್ದನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so that's very important information. Thank you so much. So the count goes up till around 60-70 members who come down to ಮಠ. Okay, ಅವತ್ತು ಪ್ರಸಾದದ ಸೇವೆನೂ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಣವ್ ಅವರೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ದೇವಿ ಉಪಾಸಕರು ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ನವದುರ್ಗೆಯ ನವರಾತ್ರಿ. ಸೊ ನವರಾತ್ರಿಯ ನವರಾತ್ರಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ದೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವಿ ಪಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಥ್ರೂಔಟ್ 9 days ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಅದು ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಕೊಡಬಹುದು. ಅದಲ್ದೇನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ದೇವಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ತೋತ್ರಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅವಕಾಶ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಡಸ್ ದ ಪಾರಾಯಣ ಆನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡೇಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಭಜನೆ ಪಾರಾಯಣ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನವರಾತ್ರಿ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು 9 ದಿನಾನು ಕೂಡ ಮಠ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ಕೂಡ ಮಠಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಮಧ್ವ ಜಯಂತಿ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ದರ್ಶನ ಬಂದು ಪಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಿ. ದೀಪ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ, ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ, ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ. ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಬೋಧೋತ್ಸವ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಆಚಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಜನರೇ ಬಂದು ತುಳಸಿ ವಿವಾಹನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವೇದೋಕ್ತ ಮಂತ್ರೋಕ್ತದಿಂದನೇ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. This is a very unique tradition followed in Udupi side. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ತುಳಸಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ದಿವಸ ಲೈಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೇಜರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್? ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧಾತ್ರಿ ಹೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಧಾತ್ರಿ ಹೋಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು ಪ್ರಣವ? ಸೊ ಧಾತ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ why is it specifically done during Kartika Masa? So it is a tradition followed since like long ages now. That is ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ವನಭೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 4 months ದೇವರು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಬೋಧೋತ್ಸವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಎದೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ದೇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವನಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವನಭೋಜನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಧಾತ್ರಿ ಹೋಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಧಾತ್ರಿ ಹೋಮ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ book their sevas for Dhatri Homa also. It will be done one of the days and it will be very well in advance notified to people. Okay, so I think we have covered. It's considered very auspicious. Right, Dhatri Homa. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. Okay, so I think we have covered almost all the major festivals. Let's come back to the first circle. ನಮ್ಮ ಧನುರ್ಮಾಸಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. Like ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಾನ್ವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಸೊ ಧನುರ್ಮಾಸ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ a few days before that ಮಾರ್ಗಶಿರ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ we'll invoke God and we'll do something called as Grantha Puja and Vishnu Sahasranama Parayana. So people can give their seva for Grantha Puja as well for Gita Jayanti. On Gita Jayanti. Yes. Okay. Adaldene Dhanurmasa anta ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. It's a whole month-long celebration in UK Rayar Matha, wherein people can give for Huggi Seve. This is Dhanurmasada ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. So that is Huggi Seve. Yes, so people can give for 1 day seva, 1 week seva, 1 month seva also, and people can contact Mata for the seva bookings. Okay. Okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಏಕಾದಶಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನನೂ ಸಹ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕಾದಶಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಸೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮಠ ಅಂಡ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಸೇವೆ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅವ್ರ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದೆಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಪಾವೈ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ್ವಾರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ದರ್ಶನ. ಸೊ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರದಿಂದ ಏಕಾದಶಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಏನಂತಾರೆ ದರ್ಶನ ಪಡಿಬಹುದು. ಎಸ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾರು ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರದಿಂದ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡಿತಾರೋ ಅವರು ಖಂಡಿತ ನಾರಾಯಣನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ಕೂಡ ಮಠ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಠ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಬೋತ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಡೇ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 7:30 to 12 and in the evening 6 to 8. Okay, so I think we have covered and Vishesha Vishnu Sahasranama Parayana ella nadiyutte. Yes, agutte. Okay, so Pranav, I think we have covered almost all the major festivals happening throughout the year. So is there anything that you would want to add and let
viewers know? Yeah, so just before Madhvanavami, there is Ratha Saptami, which I actually missed on mentioning. Okay. So on this special day, Rath Saptami. yeah, Rath Saptami dina, we pray Surya To Lord Narayana. Surya. Yeah, so and Aditya Hridaya Parayana takes place in Matha, Okay. and Surya is the like sun god is the giver of our health, because without sun ಏನು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ Yes, there ಏನೂ is no ಇರೋದಿಲ್ಲ. existence. ಯಾ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಪಾರಾಯಣ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು. Okay, so that is on Rath Saptami. Yes, alva? Rath Saptami. Okay, so any other information that you would want to let our viewers know about Rayara Matha, Yeah, the happenings, ಅಥವಾ next ಆಗುವಂತಹ major events or anything that you would want to? ಖಂಡಿತ. ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ ದ ಇಯರ್ ಲಾಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್. Okay. ಈಗ ಅದಲ್ಲದೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. One of the weekends only we select, and well in advance we will notify people. Okay. And we specially request people to attend these kind of events, is because ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈಲ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್, actual marriages, kalyana. So people can come and participate in all of such events. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಠದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. on I won't tell every weekends, but on few weekends we do it. Okay. So music concerts irutte, violin concert irutte, Hindustani concerts irutte, Carnatic music irutte, dance For irutte. all the music lovers across the UK, Yeah, ಈ ತರ concerts they ಖಂಡಿತ can ಇರುತ್ತೆ. And if participate. you also want to, any of you, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, if they want a stage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, UK Rayar Matha is the stage for you guys. Okay, so guys, I think you have to grab this opportunity. Yeah. And witness the magical experience for all the music lovers. ಖಂಡಿತ. ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ, ಪುಷ್ಯಾರ್ಕ ಯೋಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ ರಾಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆವತ್ತಿನ ದಿನಾನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ನೋಟಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. For any of the upcoming events, yeah, they'll be updated on the social media. Yes. So and ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ರಂಗ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ಸೊ ಅವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So people can book for Ranga Puja also, usually Kartik Masdali, but can happen any other time as well. Okay, so it is more majorly done during Kartika Masa, the Ranga Puja. Yes. If not, then it will be rescheduled. ಖಂಡಿತ. ಅದಲ್ದೇನೆ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನನ್, ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್, solar eclipse, lunar very eclipse. important, the grahana, right? The lunar eclipse and the solar eclipse. Adina Rayara, I have seen many people going to the mathas and performing seves, athwa shanti homa adella madistare. So can you please explain in detail about this eclipse? ಸೊ ಗ್ರಹಣ ಆದಾಗ ಈ ರಾಶಿಗಾಗತ್ತೆ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ನಡುವೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ರಾಶಿ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶುಭ ಫಲ, ಅಶುಭ ಫಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ in order to mitigate all of these things, shanti homa anta heli ಮಾಡ್ತಾರೆ. Everything, see, it's like ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So if at all it is like ashubha phala or shubha phala, whatever, so in order to act like a kavacha for us, we give this shanti homa, and ಆಚಾರ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆನ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಹಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಿದ್ದು, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೂಕ್ತ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಟ್. But yeah, closed during the eclipse hours. It will be closed during the eclipse hours, but Achar will perform the homa here. Okay. And later people, after the grahana is done, any of the weekends evening, people can come and collect the rakshe of the homa. Okay. And ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮಠದ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿ ದಿ ಹೋಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೋಮ. ಓಕೆ. Okay. In case individual ಆಗಿ perform ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, do we have the services? No, it is only the ಸಾಮೂಹಿಕ services, because ಆಚಾರ್ಯ he won't travel that day to home. ಆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. Okay. Yeah. So ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಖಂಡಿತ. Yes. Okay.
Thank you. Is there any other information that Yeah. you would want Yeah. to tell our viewers? ಅದಲ್ದೇನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಲಿ, ವಾಹನ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಲಿ, ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾಮಕರಣ, ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಪನಯನ, ವಿವಾಹ, ಇವನ್ ರಾಯರ ಪಾದ ಪೂಜೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, people can avail the services also. Nam priest services kuda ide. Okay. So the priest will come to home and you can he avail will these come services. with all the items and he will get the puja done at your doorstep. Okay, so do we have to pre-book well in advance? Very much. Okay, to avail the services, that priest has to come to your home and you can avail the services. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಅದಲ್ಲದೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2-3 ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯ, ಲೈಕ್ ಮನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಠ ಫಾರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ. Yeah, they can sit for the ಪೂಜೆ and ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. Do we have to pre-book it for the Satyanarayana Puja? Yeah, you will have to do it. Probably one day in advance should be fine for it. ಜಾಸ್ತಿ ಇದೇನಿರೋದಿಲ್ಲ. Okay. Yeah. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, our ಮಠ premises will be relocated to a new and a permanent place very soon. Okay, yes, so currently it is in Slough. So from Slough it will be relocated to Uxbridge. Yes, it is Zone 6 of London, which is very well connected by Elizabeth Line from West Drayton and Metropolitan and Piccadilly Line from Uxbridge. Okay. And very well connected, and which has ample space, good parking available close by, and people can commute very easily from any parts of London and even other places, because connectivity tumba chanagide. It will be done very soon, probably by Feb or by beginning of March it should be done, hopefully by Raghavendra Swamiji's blessings. And one thing to note is it's something very interesting that Mantralayadalli the place was given to Raghavendra Swami ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ Manchalamma was there. So that was the place given to Rayaru by Manchalamma. Raghavendra Swami is taking shelter. I can tell Raghavendra Swami is living in the place of Manchalamma. She is the Kshetra Devi of that place. Manchalamma is none other than Mahalakshmi Tayi only. Nisha. Adu Swarupa alva? Swarupa, yeah, definitely. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತಾಜಿ ಮಂದಿರ್ ಅಂತ, ಆದ್ಯಶಕ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ ಮಂದಿರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಜರಾತಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಅಪ್. ಸೊ ಆ ಮಂದಿರನ್ನ ನಾವು ರಾಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾತಾಜಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋದು ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಾ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ UK Rayar Matha also. Okay, so all the very best anta heltini adikoskara. Yes, definitely. And until February we are here in Slough. And moving forward from February onwards it will be at Uxbridge. And ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆನ್ this one. Okay, so thank you so much and I wish you all the very best for Rayara Matha. Thank you. And thank you for spending this time with me. And if you enjoyed our festive celebrations and festive journey, leave us with your review. Until then, keep celebrating and keep curious. Thank you so much. Thank you. Thank you. Namaskara. Namaskara. Hare Srinivasa. Hare Srinivasa.